پی ٹی آئی اتنی نشستیں لے گئی کہ ان کو آج تک رزلٹ چینج کیے جا رہے ہیں. تو میاں صاحب وکٹری سپیچ تو دور کی بات ہے، وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا، ہاتھ نہیں ہلایا، وہ گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے دم دبا کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں. محترم ناظرین، پوری پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری، جمہوری عمل آگے بڑھا، جمہوریت مضبوط ہوئی. آج ہماری تمام اسمبلیوں نے، تمام الیکٹورل کالج نے پاکستان کے 14ویں صدر مملکت چن لیے ہیں آصف علی زرداری کو. آصف علی زرداری دوسری دفعہ صدر مملکت منتخب ہوئے. اس سے پہلے وہ 2008 سے 2013 تک صدر مملکت رہ چکے ہیں، 5 سال پورے کیے تھے انہوں نے. دوبارہ سے صدر مملکت منتخب ہوئے. آج آصف علی زرداری 411 ووٹ انہوں نے، اور یہ ووٹ الیکٹورل کالج کے ہیں. الیکٹورل ووٹ جو ہے 411 آصف علی زرداری صاحب نے، ایک بھاری مارجن ہے جس سے آصف علی زرداری صاحب جیتے. ان کے مدِ مقابل محمود خان اچکزئی دور دور تک نظر نہیں آئے، ان کے 111 ووٹ، مطلب دور دور تک ہمیں نظر آئے 119 ووٹ. تو آصف علی زرداری ایک بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان کے 14ویں صدر مملکت منتخب ہوئے. محترم ناظرین، یہ ساری خبریں آپ ہر چینل پہ سنیں گے. یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جو انوکھی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محترم ناظرین، آصف علی زرداری صاحب نے بھی خواب بنایا ہوگا کہ میں وزیر اعظم اپنے بیٹے کو بناؤں گا، لیکن صدر خود نہیں بنوں گا، کیونکہ اگر وہ وزیر اعظم اپنے بیٹے کو بناتے اور خود صدر مملکت بن جاتے تو ڈیفینیٹلی لوگ کہتے کہ یہ ساری سیٹیں انہوں نے اپنے گھر میں رکھنی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب نے اس دفعہ منصوبہ یہ بنایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے، لیکن وہ صدر پاکستان نہیں ہوں گے. عملی طور پر انہوں نے سیاست سے ایک طرح سے کنارہ کشی کر لی تھی، بیٹے کو آگے کر دیا تھا، اوپر بیٹھ کے سب کچھ دیکھتے تھے. لیکن عملی طور پر بلاول بھٹو زرداری سب کچھ کرتے ہیں، پارٹی کو دیکھتے ہیں. جہاں جہاں آصف علی زرداری صاحب کو پند و نصائی کی ضرورت پڑتی ہے، گائیڈ لائن دینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دیتے ہیں، اسے وہ نہیں چوکتے. بلاول بھٹو زرداری 1-2 دفعہ جزبز بھی ہوئے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب انہیں روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں سمجھ آئی کہ جو والد محترم کہتے ہیں جو سیاسی بصیرت ان کے پاس ہے میرے پاس ابھی نہیں ہے. خیر، دوسری طرف دیکھا جائے دوسرا جو خاندان تھا جن کا وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بنے ہیں، وہاں پر میاں نواز شریف صاحب یہ سوچ کے آئے تھے. انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. پورے انتخابی مہم میں 4تھی بار وزیر اعظم، 4تھی بار وزیر اعظم. جب وہ لندن میں تھے تب شور ڈال دیا تھا کہ نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنے، اور یہ تاثر دیا گیا جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات طے ہو گئی ہے اور وہ جس تیارے سے آئیں گے وہ ٹینک کا بنا ہوگا اور وہ سیدھا آ کے ایوان وزیر اعظم میں انہیں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنا کے یہ تاثر دیا گیا. لیکن حیرت کی بات ہے یہ کہ پاکستان کے عوام نے جو بھی کیا وہ حیران کن تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے. میاں نواز شریف صاحب کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حلقہ 130 والی سیٹ بھی ہار چکے ہیں، وہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد انہوں نے پچھاڑ دیا. لیکن خیر، ہمارے پاکستان میں رزلٹ چینج ہوتے بھی رہتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. خیر، حلقہ 15 مانسہرہ سے تو میاں نواز شریف صاحب کی کاؤٹ ہوئے اور وہ حلقہ بڑا مضبوط ہے، وہاں سے ان کا دماد جی جایا کرتا تھا کیپٹن صفدر. لیکن حیران کن بات ہے وہ جو چی گویرا بن کے آئے تھے، نیلسن منڈیلا بن کے آئے تھے، پوری قوم کے نجات دہندہ بن کے آئے تھے، وہ خود ہار گئے. میاں نواز شریف صاحب ہارے اور اس سیٹ سے ہارے جہاں سے وہ مسلسل ان کا دماد جیتا کرتا تھا، جہاں پہ بہت بقول میاں صاحب کے میں نے موٹر وے بنا دی اور جو بھی انہوں نے فرمایا میں نے اتنا کام کیا، میرے دماد نے اتنا کام کیا. مریم بار بار کہتی نہیں تھکتی کہ ہم لوگوں نے مانسہرہ کے لیے وہ کچھ کر دیا جو کبھی نہیں ہوا تھا. تو وہاں سے میاں نواز شریف صاحب ہارے اور یہ ہوا کہ میاں نواز، اب دیکھیے اس کے بعد جو حالات بنے، پی ٹی آئی اتنی نشستیں لے گئی کہ ان کو آج تک رزلٹ چینج کیے جا رہے ہیں، آج تک رزلٹ چینج کیے. پی ٹی آئی اتنی نشستیں لے گی. خیر، جو بھی ان کے ساتھ ہوا میرا وہ میٹر نہیں ہے، میں متاثرہ فریق نہیں ہوں، اس لیے میں اس پہ بولتا نہیں ہوں، نہ میں ان سے پیسے لیتا ہوں کہ عمران ریاض یا دوسرے صحافیوں کی طرح میں اس پہ پیٹوں، اپنا سینہ کو بھی کروں، اپنے بال نوچوں اور ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. جو پاکستان میں ہوتا ہے، عمران خان صاحب یہی سب کچھ کیا کرتے تھے، آج ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو مجھے رونے پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. خیر، جو کچھ ہوا پاکستان کے عوام نے جو انتقام لیا، میاں صاحب کو اوقات دکھا دی کہ آپ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، ہم نے تو آپ کو ایم این اے نہیں بننے دینا. خیر، میاں نواز شریف صاحب آج بھی ایم این اے کی حیثیت سے وہ جو حلقہ 130 والی نشست ہے جس پہ کلیم ہے پی ٹی آئی کا یہ کہ یاسمین راشد یہاں سے جیتی ہے، میاں صاحب وہ سیٹ لے کے اب میاں صاحب نے وکٹری اسپیچ جو کرنی تھی
8 और 9 की दरमियानी शब को मियाँ साहब ने जब देखा कि मैं तो हार गया हूं, तो मियाँ साहब विक्ट्री स्पीच तो दूर की बात है, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होना गवारा नहीं किया, हाथ नहीं हिलाया, वो गाड़ी में बैठे और वहां से दुम दबा के निकल गए। ये किया मियाँ साहब ने। और हैरत की बात ये कि अगले दिन जब वो आए, अगली शाम में यानी कि 9 तारीख को मगरिब के बाद वो मॉडल टाउन तशरीफ लाए। वहां जो उन्होंने स्पीच की वो एक हारे हुए, एक शिकस्त खोर्दा एक जर्नैल की तकरीर थी, जैसे मुगल जंग हारने के बाद वो मियाँ साहब की तकरीर थी। वहां पे उन्होंने तरले किए, मिन्नतें किए दूसरी पार्टियों से कि शहबाज शरीफ साहब मैं आपको मैंडेट दे रहा हूं, आप जाइए, आपको ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, आप राब्ता कीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता कीजिए, MQM से कीजिए, फलां से कीजिए, मौलाना फजलुर रहमान के घर चले जाए और मिलकर हुकूमत बनाते हैं। और मियाँ साहब का दिल इतना बुझा जब सारी बातें समझ में आई, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और उनकी पार्टी ने जो कुछ मांग लिया, उन्होंने पहली बात तो यूं समझिए कि सेनेट का चेयरमैनशिप मांग ली, सदारत मांग ली, कौमी असम्बली की स्पीकरशिप मांग ली, बलोचिस्तान में वजीर आला मांग लिया, सिंध का वजीर आला तो बानी उनका रहा था, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का गवर्नर तक मांग लिया। तब मियाँ साहब को पता चला कि आसिफ अली जरदारी किस बला का नाम है। और मैं इनके सामने वो जो बना के पेश किया था उन्होंने कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर, सबसे बड़ा यूं समझ लेंगे जो भी बना के पेश किया था, आसिफ अली जरदारी ने फिर साबित किया। उन्होंने ऐसे पत्ते खेले कि अगर ये जो उन्होंने इंटरव्यू में पहले कह दिया था कि कोई बंदा मेरे हाथ रखे बगैर जब तक मैं उसकी पुष्ट पे खड़ा नहीं होता वो कुछ भी नहीं बन सकता, वो काउंसलर नहीं बन सकता, ये बात साबित हो गई कि ना कोई वजीर आजम बन सकता है, ना कोई सदर बन सकता है, ना चेयरमैन सेनेट बन सकता है, ना स्पीकर बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता जब तक मैं ना चाहूंगा। फिर आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी ने जब यह कहा कि आसिफ अली जरदारी ही सदर होंगे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर यह सोचा कि मैं आसिफ अली जरदारी, अगर तो आरिफ अलवी जैसा कोई सदर होता, ममनून हुसैन होता, तो मैं वजीर आजम बन के बड़े टोट टप्पे के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव बन के बैठता। लेकिन जब आसिफ अली जरदारी सदर होता है, माजी में यह हुआ कि जब आसिफ अली जरदारी सदर हो तो फिर सारे फैसले ऐवान सदर में होते हैं। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, आइन जिसको इख्तियार देता है, वो बेचारा यूसुफ रजा गिलानी हो, वो राजा परवेज अशरफ हो, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सदर पाकिस्तानी होता है। फिर इक्तदार का मंबा जो होता है वो ऐवान सदर होता है। तो जब नवाज शरीफ साहब ने ये देखा कि मेरे ऊपर सदर जो आ रहे हैं वो आरिफ अलवी साहब नहीं आ रहे, वो ममनून हुसैन नहीं आ रहे, वो जनाब रफीक तारड़ नहीं आ रहे, तो फिर मियाँ साहब ने अपने निक्के भाई को, अपने निक्के वीर को, निक्के मियाँ को तैयार किया कि आप अच्छे बरखुरदार साबित होते हैं, आप में जीजी करने की, आप हमारे दीन, मेरे लीडर्स, मेरे ये आप ये अच्छा कर लेते हैं, मुझसे ये नहीं होना, आप जाए आसिफ अली जरदारी के साथ वजीर आजम आप बन जाए। तो मियाँ साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपने भाई के लिए और भाई को इक्तदार की सिंहासन पर पहुंचा दे। लेकिन बड़ी चालाकी की, शहबाज शरीफ को इस बात का पता नहीं है, मुश्किल तरीन और टफ तरीन दौर में मियाँ शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। और यूं मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं कि मैंने नई शेरवानी पहन ली है, फिर वही मदारियां होंगी, मैं लंबे शूज पहनूंगा, जैसे हमारे मोहसिन नकवी साहब ने किया था। लाहौर में बारिश होगी, 4 कन्या क्या पड़ गई, 4 बूंदे क्या पड़ गई, बूंदा बांदी हुई। और मैंने कहा था कि बूंदा बांदी जब हुई तो पता नहीं चलता बूंदा कौन है और बांदी कौन है। खैर, उन्होंने कहा जी ये मैंने जो त्यारे छोड़े थे ये उनकी वजह से हुआ है। हैरत हुई मुझे, मैंने कहा यार तुफ है आप पर, कैसे आप तो शहबाज शरीफ को भी काट गए, ऐसी ड्रामेबाजी, आपने ये क्रेडिट भी ले लिया कि 4 कन्या पड़ी हैं और वो मेरी वजह से पड़ी हैं। खैर, गुजरांवाला में उस रोज उससे ज्यादा बारिश हुई थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि गुजरांवाला में जो मैंने तैयार उड़ाए थे ये गुजरांवाला में बारिश उसकी वजह से। खैर, शहबाज शरीफ साहब ने सोचा कि एक दफा फिर मैं वही ड्रामेबाजी करूंगा, अब रमजान आ रहा है, मैं आटे के जो थैले हैं वो तकसीम करूंगा, तस्वीरें बनाऊंगा, फोटो सेशन होगा, वगैरह वगैरह जो भी था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये नहीं पता कि जो आसिफ अली जरदारी है, अब वो एक जरदारी जिसके बारे में कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, ऐवान सदर में पहुंच गया। जैसे भी पहुंचा, मुस्लिम लीग नून के कंधों पर बैठ के, नवाज शरीफ के कंधों पर बैठ के, शहबाज शरीफ के कंधों पर बैठ के ऐवान सदर में पहुंच गया। और उसके बाद जैसे इनके सीने पर मूंग दलेंगे, वो पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा वाक़या होगा। वो आसिफ अली जरदारी जिसने 2008 में सदर मुमलकत बनने के बाद अपने तमाम इख्तियारात असेंबली को, पार्लियामेंट को सरेंडर कर दिए थे, 18वीं तरमीम खत्म की, सदर के पास जो इख्तियार थे वो सारे के सारे पार्लियामेंट के आगे सरेंडर कर दिए और बताया कि मैं बेइख्तियार सदर हूं। लेकिन इसके बावजूद ताकत का सरचश्मा, इख्तियारात का मंबा ऐवान सदर था। तो आसिफ अली जरदारी बेइख्तियार सदर, ये इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, बेइख्तियार सदर की हैसियत से आज सदर मुमलकत बन गया है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे, आने वाले सिर्फ 6 महीनों में देखेंगे कि वो बंदा जिसने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे वो कितना ताकतवर है। इतना ताकतवर है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, आइन ने जिसे तमाम इख्तियारात तफवीज कर दिए, वो बेइख्तियार सदर से पूछा करेगा कि सर मैं एक कर रहा हूं, तो वो सदर
जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है वो ऐवान सदर में गया है, और आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव है शहबाज शरीफ साहब, अब कितना खुल के ड्रामेबाजियां करते हैं, क्या क्या करते हैं, IMF के सामने कैसे जाके लेटते हैं, और पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे लोगों से, 10 नुकाती इंतहाबी एजेंडा था, आसफ अली जरदारी उसे कैसे पुश डालते हैं, कैसे अपने बेटे की सियासत को दांव पे लगाते हैं, और कैसे अवाम को भूल जाते हैं, कैसे लंबे लंबे चौड़े बिल आते हैं, कैसे मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आटे के थैलों पे लगाई जाती हैं। और आज एक शख्स ने तो कमाल कर दिया, उसने कहा कि आटे के थैलों पे आप अपने अब्बा जी की तस्वीरें लगाएं। किसने रोका है कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगाएं? पैसे आपके बाप के हैं, ये कौमी खजाने से नहीं जाने, ये आपके घर से जाने हैं, इसलिए आप नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाएं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि आप बिजली के और गैस के बिलों पर भी अपने अब्बा जी की तस्वीरें लगाएं, ताकि लोगों को पता चले आप कितना डिलीवर कर रहे हैं। जब बड़े बड़े बिल आए और उन पर नवाज शरीफ की तस्वीर हो, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप क्रेडिट मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू, आप बिलों पर नवाज शरीफ की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते? आप सुई गैस के बिलों पर और बिजली के बिलों पर भी नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लें। और मैं तो आपको राय दूंगा, अब हुकूमत आपकी है, आसफ अली जरदारी को राजी कीजिए। आपके पास जो नोट है, 5000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, सारे नोटों पर तस्वीरें भी उनकी लगा दिए। कायद आजम ने क्या किया था, बड़ा जो नेल्सन मंडेला आया था कौम की तकदीर बदलने के लिए, उसकी तस्वीरें नोटों पर भी होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आसफ अली जरदारी को अब टफ टाइम दे, हर जगह पे नवाज शरीफ की तस्वीरें हों। पता तो चलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई है, इन्होंने ये किया है, वो किया है, और इन्होंने नया पाकिस्तान इन्होंने बनाया, खुशहाल पाकिस्तान इन्होंने बनाया है, मोटरवेज वाला तरक्की याफ्ता पाकिस्तान इन्होंने बनाया, दानिश स्कूलों वाला पाकिस्तान इन्होंने बनाया, मोटरवेज जंगला बसों वाला पाकिस्तान इन्होंने बनाया, ऑरेंज ट्रेन वाला पाकिस्तान इन्होंने बनाया। हर जगह पे नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाए, और फिर उसके बाद मजा आएगा कि बेख्तियार सदर जब वहां बैठ के मुस्कुराएगा, छड़ी लहराएगा, तो उसके बाद फिर कहां कहां पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नजर आती है, कहां पर उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, ये देखना है। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। और वो जो कहा था हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।